Okay, we could start. Yes, sir, we can. Okay, so in our last class, so far I can remember, we are talking about the contents of the syllabus, and to some extent we are dealing with some grammatical issues. So, and as I promised to talk about writing in our next class, so today we are going to talk about writing contents. As you know, one of the potential contents of our syllabus is writing. So writing is one of the potential skills as well. So to deal with writing, to talk about writing is I do feel good, because writing is not only writing, it is also a kind of way through which we can keep records permanently. Okay, in this particular syllabus, the writing is concerned with academic writing and technical writing indeed. So if you have gone through the syllabus and the contents of the writing skills, you have seen. So writing is divided into some categories, and the contents are organized in such a way that could help us to be competent, to be well equipped with writing skills and sub skills. So writing is a process. I must say, writing is a process through which we can communicate, okay, for different purposes. It can be personal, it can be for enjoyment, it can be for entrepreneurship, it can be for science, it can be for professional purposes, it can be for academic purposes too. So in this particular syllabus, the contents are concerned with academic purposes indeed. So there is another term, technical writing. So there is a difference in between technical writing, academic writing, and writing. So it is writing all about, no doubt. But if it is writing, we have to know writing first. Only then we can make it academic or technical. That is the point. In the very first sense, we have to know what is writing and how could you do it, for whom we are going to do it. Only then it can be categorized when we practice the conventions and the characteristics of it. It will be either academic or professional or technical or non-technical and so on. So you can see a picture, and the title says "For2 Talks." What does it mean? "For2 Talks." Of course, ছবি কথা বলে. How? When we see something, we think about it, we think about the issues, we imagine, then we feel to write it, and once write, then we feel, then we think it could be preserved for future use or later use. The thing is, why I am demonstrating the photos, it could be a question. So writing is an active skill from another point of view. If you consider, we have to write, and in our writing process, some stages or some steps can help us. If I don't think, this is totally psychological, okay, মনস্তাত্ত্বিক. আমরা যখন কোনো কিছু দেখি, আমরা যখন কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করি, ভাবি কিংবা কল্পনা করি, একটা সময় পরে আমরা এই বিষয়গুলোকে লিপিবদ্ধ করার বা লিখিত আকারে প্রিজার্ভ করার চিন্তা করি. Why? So if I say today, I can deny tomorrow. If I talk today, I can deny tomorrow. But if it is recorded either in electronics media or through graphical representation, so it could be a permanent record that can be used further or future. That is the point. So আমরা যে দুটো ছবি দেখছি, দুটো ছবি দেখে আমরা চিন্তা করছি, আমরা চিন্তার জায়গাটা তৈরি হলো. The scope is created. When you see, when you have some artifacts, when you have some photos before you,
when you have something before you that you can see or you can visualize, then we can suddenly, okay, and we can start thinking about it. When you think, it is a psychological process. So this thinking, what else we have achieved through thinking. So when you think, actually we are not only thinking, we are talking about the things with ourselves, number one. Number two, we are generating ideas that can be explained, that can be written down, that can be discussed in a graphical representation, I mean through writing. আমি যখন কোনো কিছু দেখবো, আমি যখন কোনো কিছু চিন্তা করব, তখন কিন্তু আমার একটা দেখার মধ্যে আমি সীমাবদ্ধ থাকছি না, কিংবা কল্পনার মধ্যে আমি সীমাবদ্ধ থাকছি না, আমি কিন্তু সেগুলো লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ করার একটা প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি। That is the writing process. So if you go through the next slide, what we can see, writing is a recursive process. Okay, writing is a recursive process that is associated with thoughts and imagination. So recursive process, thoughts, imagination, there are four vocabulary, okay, terminology we have used. What does it mean? Recursiveness, linearity, you know, linear. Writing is not linear, it is recursive in nature. What does it mean? So it does mean that once you start writing, we can finish it, okay, you can go back, we can go forward, we can make it correct, we can go for amendments, we can go for addition, revise, reread, and finally we can get the final copy. That is the process. And recursiveness, we can go back, we can go forward, we can come back, we can go forward. So there is, it is not certain that once I finish writing, I cannot make it correct, I cannot go back, I cannot reread, I cannot edit, I cannot incorporate feedback and comments from others. It doesn't mean so. It means that once I write, there are certain stages, okay, I can follow, I can go forward, okay, I can come back, until unless it is a perfect production, it is a perfect product, okay. So that's why this is recursive. Linear, once you, for example, speaking, I am saying, what is said, no way to get back, okay. So that is the difference between linearity and recursiveness. So writing is recursiveness in nature, mind it. আমরা যখন কোনো কিছু লিখবো, লেখা শেষ, তার মানে এই নয় এটাই চূড়ান্ত লেখা। No, this is not the final write up. I can go back, I can make it amend, I can make some amendments, I can incorporate feedback and comments from others, okay, I can change the title, I can change the sentence structures, okay, I can make the meaning, I can make changes in terms of syntactic patterns, in terms of semantic levels, in terms of structures. That is the point, okay. It is recursiveness in nature in writing, okay. তাহলে এখানে যে রিকারসিভনেস প্রসেসের যেহেতু প্রসেস, আমরা থটস এবং ইমাজিনেশনের বিষয় আছে, আমরা চিন্তা করব, আমরা কল্পনা করব, আমরা লিখব, ঠিক আছে। তাইলে আমরা কি দেখলাম এখানে, রাইটিং ইজ রিকারসিভ ইন নেচার, ওকে, এন্ড ইট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ আওয়ার থট প্রসেস এন্ড ইমাজিনেশন। এখানে কতগুলো ডেফিনেশন দেওয়া আছে, আমরা যদি একটু খেয়াল করি, রাইটিং সম্পর্কে আমাদের ধারণা নিশ্চয়ই আছে। রাইটিং মানে শুধু যে রাইটিং তা নয়, রাইটিং এর সাথে আমাদের কল্পনা, আমাদের চিন্তা ভাবনা, আমাদের চেতনা, আমাদের ভাবনার জায়গা, আমাদের কল্পনার জায়গা, এই বিষয়গুলো জড়িত, ঠিক আছে। রাইটিং শুধু লিখতে জানার নামই শুধু রাইটিং নয়, রাইটিং এর আরো অনেক বিষয় আছে, যে বিষয়গুলো আমাদেরকে এই স্টেজে এসে অ্যাড্রেস করতে হবে, বুঝতে হবে এবং ফ্যামিলিয়ার হইতে হবে, যদি আমরা কম্পিটেন্ট হইতে চাই রাইটারে। আমি শুরুতেই বলেছি, রাইটিং ইজ কনসার্ন এট দিস স্টেজ উইথ একাডেমিক এন্ড টেকনিক্যাল রাইটিং, সো উই হ্যাভ টু থিঙ্ক বিয়ন্ড। তাহলে এখানে মূল প্রশ্ন হলো রাইটিংটা কি। আমরা রাইটিং এর অনেক ডেফিনেশন দিতে পারি, অনেকভাবে আমরা ডিফাইন করতে পারি। We can define writing from various points of view.
So writing, যদি আপনি শুরুতেই দেখেন এখানে বলা আছে, writing is the process of using symbols, letters of the alphabet, punctuation and spaces to communicate thoughts and ideas in a readable form. This is a kind of definition too. Writing বলতে আমরা তাই বুঝি, এটা একটা রিডেবল ফর্মে থাকবে, সেখানে আমরা সিম্বল ব্যবহার করব, লেটার ব্যবহার করব, স্পেস ব্যবহার করব, পাংচুয়েশন ব্যবহার করব। আমরা যখন লিখি তখন এগুলো কিন্তু আমরা ব্যবহার করি, আমরা লেটার ব্যবহার করি, ওকে, আমরা পাংচুয়েশনের ব্যবহার করি, আমরা স্পেসের ব্যবহার করি, ওকে, এবং আমরা কি করি, আমাদের যে আইডিয়াগুলো আছে সেই আইডিয়াগুলো একটা রিডেবল ফর্মে নিয়ে আসি। আমি যে চিন্তা করলাম, আমি যে কল্পনা করলাম, আমার যে চিন্তার জায়গাগুলো কিংবা আমার যে ভাবনার জায়গাগুলো, আমার যে কল্পনার জায়গাগুলো, সেগুলো কিন্তু আমি একটা ফর্মে নিয়ে আসলাম, সেটা হলো কি রিডেবল ফর্ম, অর্থাৎ লিখিত আকারে আমি উপস্থাপন করলাম কিংবা লিখিত আকারে আমি লিপিবদ্ধ করলাম বা প্রিজার্ভ করলাম। দ্যাট ইজ ওয়ান পয়েন্ট, ঠিক আছে। তারপরেও আর অনেক আমরা ডিফাইন করতে পারি, উই ক্যান ডিফাইন ইন মেনি আদার ওয়েজ। So writing is the important way to evaluate one's work, learning and intellect. আমরা রাইটিং এর মাধ্যমে মানে বিচক্ষণতা তার যে লাগতে পারে। যেমন আপনাদের রাইটে যখন পরীক্ষা দেন, পরীক্ষার খাতা যখন আমরা এক্সামাইন করি, আমরা আসলে কি করি, what actually you are doing, we are evaluating, we are examining your learning, your understanding, your knowledge. So writing is one of the ways, or writing is a way to evaluate or examine or assess someone's learning, understanding and knowledge. That is another point to define writing. তাহলে এখানে যখনই ডেফিনেশনটা আমরা দেখবো, তার প্রেক্ষাপটটা কিন্তু আমরা বিচার বিশ্লেষণ করবো, আসলে আমরা রাইটিং এর ব্যবহারটা এই ক্ষেত্রে কি, ব্যবহারের উপরে কিংবা তার যে অ্যাপ্লিকেশনস কিংবা ইউজফুলনেস কিংবা ইম্পর্টেন্সের উপরে কিন্তু নির্ভর করছে আমরা কিভাবে সেটাকে ডিফাইন করছি। তারপরে বলা হয়েছে writing demonstrates one's personality. This is very true. So personality is reflected in writing. আপনার ব্যক্তিত্বটা ফুটে উঠবে আপনার লেখনীর মাধ্যমে। কেউ কেউ কিন্তু লেখক হিসেবে বেঁচে আছে, তাই না? তো সুতরাং আমরা এটাও কিন্তু একটা ওয়ে টু ডিফাইন, টু সি হোয়াট ইজ রাইটিং অ্যাকচুয়ালি। সো রাইটিং ডেমনস্ট্রেট, থ্রু হুইচ writing demonstrates someone's personality. What does it mean? We can see, or we can judge, or we can we can consider someone's personality. It is obviously graphed. Obviously, we can see someone's experience, someone's knowledge, ultimately someone's personality. It is a process to make one's ideas and thoughts evident. Obviously, when we write, what actually we do? We write about my understanding, my ideas, my knowledge about a certain issue or about certain issues. So when I write, what actually reflecting? It is reflecting my ideas and experiences. And writing helps giving someone's feedback on someone's work. We provide feedback, we provide comments on writing, okay, by using our way of writing too. That is another point to consider to define writing, what it is actually. Writing helps preserving ideas. Already I mentioned it. Through writing, we can preserve our ideas and knowledge and experiences so that someone can use later on. For example, books, journal letters, and some other types of text. Now, we define what is writing. Now, there are certain stages. The question is, what is writing? How could you write? Or why could you write? And what is the importance? And what are the stages? As I mentioned earlier, writing is a process. So in this process, there are certain stages, there are certain steps that we have to follow. We have to make practicing. Okay. And how could you do it? So as far as writing is concerned, if we want to write, certainly we have to follow 3 stages. These stages are pre-writing stage, while writing stage, and post-writing stage.
the interesting issue is, whatever it is, for any type of activity, for any type of work, there are 3 stages to follow. Unfortunately, we don't practice these sessions. How could we expect that we will be good at writing unless we have practiced the 3 stages properly? Pre-writing stage, while writing stage, and post-writing stage. In most of the cases, what we do, we actually practice the first, the middle one. I mean, we just write. What we do, in most of the cases, we just write. We don't take time to take preparation beforehand, number one. Number two, once finished writing, we don't spend time to make it correct, to go for read, revise, and edit. And that's why we are not efficient in practicing writing skills, or we are not competent writer yet. That is the paradox. We are writing, but we are not writing following the process, following the steps. তাহলে এখানে 3টা স্টেজ দেখানো আছে, আপনারা দেখছেন একটা গ্রাফের মাধ্যমে সেটা দেখানোর চেষ্টা করেছি আমরা। সুতরাং ক্রনোলজিক্যালি এখানে সাইক্লিক অর্ডারলি তারা ঘুরতেছে। হ্যাঁ, কোনো পয়েন্টে কিন্তু ফিক্স না, এরো মার্ক কিন্তু শুধু একদিকে আছে, অর্থাৎ এটা কিন্তু ঘুরতেছে সাইক্লিক্যালি। দ্যাট ইজ দ্য রিকারসিভনেস ইন নেচার। অর্থাৎ নট নেসেসারি যে আমি লেখা পোস্ট স্টেজ থেকে আমি আবার প্রি স্টেজে যেতে পারবো, পোস্ট স্টেজ থেকে আমি ওয়াইল্ড স্টেজে যেতে পারবো, ওয়াইল্ড থেকে প্রিতে যেতে পারবো, ওয়াইল্ড থেকে পোস্টে যেতে পারবো। অর্থাৎ আমার জন্য এটা কিন্তু দেয়ার ইজ নো হার্ড এন্ড ফাস্ট রুল দ্যাট ওয়ান্স ইউ রাইট ইউ ক্যানট মেক ইট কারেক্ট। দ্য থিং ইজ ইউ হ্যাভ দ্য অপশন, ইউ হ্যাভ দ্য ফ্রিডম to make it correct. You can go back, okay, you can go forward. That is the point. So pre-writing stage, while writing stage, and post-writing stage, in 3টা স্টেজ কিন্তু আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে। প্রত্যেক কাজে 3টা স্টেজ আছে, যে আমি যখন কোনো কাজ করব, আমি চিন্তা করব আমি কি করব, আমি কিভাবে করব, আমি কেন করতেছি, কাজটা ঠিক আছে কিনা, যৌক্তিকতা আছে কিনা, বাস্তবতা আছে কিনা, এটার ইউজফুলনেসটা কি, এটার মেরিটস কি, এটার ডিমেরিটস কি, এটার কনসিকুয়েন্সেস কি, এটা কোনো ইম্প্যাক্ট আছে কিনা, পজিটিভ, নেগেটিভ, ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ আমি কোনো কাজ করার আগে তার প্রস্তুতিটা শেষ করব, এবং কাজটা করতে গেলে আমার কি কি লাগবে, কোন উপায়ে করব, কাদের সাথে আমাকে কথা বলতে হবে। সুতরাং এটা প্রি স্টেজ। আমি হোয়াইল স্টেজে শুধু কাজটা করব, ঠিক আছে। কাজটা করার পরে এই কাজটা ঠিক আছে কিনা, যা বলতে চেয়েছি তা আমি বলতে পেরেছি কিনা, যা লেখার কথা সেগুলো এখানে লেখা হয়েছে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রপারলি আমি অ্যাড্রেস করেছি কিনা, তখন আমি পোস্ট রাইটিং স্টেজে গিয়ে সেগুলা দেখব। অর্থাৎ ধরেন আপনি একটা প্যারাগ্রাফ লিখবেন, অথবা আপনি একটা রিপোর্ট লিখবেন, ঠিক আছে, অথবা আপনি প্রশ্ন পেয়ে কি করেন, প্রশ্নটা পেয়ে কতক্ষণ চিন্তা করেন, দ্যাট ইজ দ্য প্রি স্টেজ। এবং প্রশ্নটা আপনি লিখে উত্তরটা লেখা কিছুক্ষণ 2 মিনিট বা 3 মিনিট আপনি চিন্তা করেন, চিন্তা করার পরে আপনি লেখা শুরু করেন। তো লেখা শুরু করার পরে আমরা যেটা সাধারণত করে থেকে আমরা লিখতে থাকি, কারেক্ট করি, লিখি, কারেক্ট করি, পড়তে থাকি। এটা দিস ইজ নট দ্য রাইট ওয়ে। আমি যখন লিখবো আমি লিখে ফেলবো, ঠিক আছে, লেখার পরে গিয়ে আমি আবার রিভাইজ করব। দ্যাট ইজ দ্য পোস্ট স্টেজ। When you write, we only write. We have to concentrate on writing only, so we don't spend time to make corrects, or we don't try to read it and revise while writing stage. So there is a stage. Once finished writing, then I can think over. I can go back. আমি যা লিখতে চেয়েছি তা লিখতে পেরেছি কি, যে পয়েন্টসগুলো উল্লেখ করার কথা সেই পয়েন্টসগুলো সেখানে আছে কি, বা যেভাবে লেখার কথা সেইভাবে লিখতে পেরেছি কি, ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়গুলো কিন্তু আপনি গিয়ে 3য় স্টেজে প্র্যাকটিস করবেন। তাহলে দেখা গেল কি, প্রথমে আমি চিন্তা করলাম, 2য় ধাপে আমি লেখার কাজ সম্পন্ন করলাম, 3য় ধাপে গিয়ে আমি এটাকে মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করলাম, রাইট করলাম, মিস্টেকস থাকলে সেগুলো এররগুলো আমি কারেক্ট করে নিলাম। দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে। সো 3 ওয়েজ আর ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট to have a good piece of writing. So if we want to be a competent writer, there is no ways to avoid this or to neglect these stages of writing. But unfortunately, in most of the cases, আমরা যখনই লিখি আমরা চিন্তাও করি না, আমরা শুধু লিখি, লেখার সময় আমরা কারেকশন করি, 3য় স্টেজ বলে কোনো কিছু আমরা সেটা মেনশন করি না বা আলাদা করি না। You have to be very clear about the stages. আমি কিছু করব, আমি প্রস্তুতি নিব, আমি করব, তারপর আমি দেখবো আমার করাটা ঠিক আছে কিনা, আমি যা করতে চেয়েছি, যা লিখতে চেয়েছি, যা বলতে চেয়েছি সেগুলা ঠিক আছে কিনা।
এই ক্ষেত্রে দেখে আমরা 3টা স্টেজের 3 ধরনের অ্যাক্টিভিটিস আছে, সেগুলো আমরা একটু দেখব। রি রাইটিং অ্যাক্টিভিটিস গুলোর মধ্যে আছে thinking and jot down the ideas. We have to think about and then we'll write down the ideas. Storm the brain to generate ideas. That is the pre-writing stage. Very important activity. We have to think about, storm our brain, okay, and jot down the ideas. If you want to generate ideas, there is no way of storming our brain. We have to storm our brain, okay. And then while writing stages আছে কি, to write as much as possible. আমি অলরেডি বলেছি যে আমরা while writing stage we are to write only, আমরা শুধু লিখবো, okay, as much as we can. তারপরে বলেছে do not correct mistakes while writing. We are not supposed to make corrections while we write. When you write, আমরা এটাই করে থাকি সাধারণত, যখন আমরা লিখি তখনই কারেক্ট করার চেষ্টা করি, বারবার দেখি, বারবার কাটি, বারবার ঠিক করি। এতে করে আমাদের মধ্যে এক ধরনের ইরিটেশনের তৈরি হয়, বিরক্ত বোধ হয় এবং ডিসইন্টারেস্টেড ক্রিয়েট করে। তখন আমরা লেখার কাজটা বন্ধ করে দিই, কিংবা কাজটা আমরা সম্পূর্ণভাবে করতে পারি না, কিংবা কাজটা যেভাবে করার কথা সেইভাবে করতে পারি না। কারণ যেখানে যেভাবে করার কথা সেইভাবে না করলে পরে সেখানে বিরক্ত তৈরি হবে, বিরক্ত আসবে এবং এক ধরনের অনীহা তৈরি হবে এবং সেখান থেকে আমরা বেরিয়ে যাবো। এটাই স্বাভাবিক, এটাই বাস্তবতা। এই জন্য এটা কিন্তু গবেষণালব্ধ বিষয় যেগুলো আমি বলছি, যে ডু নট কারেক্ট মিস্টেকস হোয়াইল রাইটিং, অর্থাৎ আমি যখন লিখবো তখন মিস্টেক গুলা কারেক্ট করার চেষ্টা করবো না। জাস্ট টু কনসেন্ট্রেট অন রাইটিং, শুধু আমরা লেখার উপরেই মনোযোগটা রাখবো। পোস্ট স্টেজ অ্যাক্টিভিটিস কি বলছে, যখন আমার লেখাটা শেষ তখন আমাকে কি করতে হবে, টু রিড, রিভাইজ এন্ড এডিট। আই হ্যাভ টু রিড, আই হ্যাভ টু রিভাইজ এন্ড আই হ্যাভ টু এডিট। তারপরে কি বলতেছে, টু ইনকর্পোরেট, আমাকে ইনকর্পোরেট করতে হবে। যদি বড় মাপের কোনো কাজ হয়, আই মিন যদি সেটা অ্যাসাইনমেন্ট হয়, অথবা সেটা যদি কোনো জার্নাল আর্টিকেল হয়, অথবা সেটা যদি কোনো প্রজেক্ট রিপোর্ট হয়, অথবা সেটা যদি কোনো থিসিস হয়, তখন আমাকে অবশ্যই টু ইনকর্পোরেট সেলফ রিভিউ, ফিডব্যাক, পিয়ার রিভিউয়ার ফিডব্যাক and subject experts opinion to get the final copy. দেখুন, I cannot see my own faults in my own eyes. আমি আমার নিজের দোষ নিজের চোখে নাও দেখতে পারি। আমার মিস্টেক গুলা একটা সময় পর্যন্ত আমার কাছে মনে হবে যে আমি যা লিখেছি তাই সঠিক, তাই ঠিক আছে। আসলে আমি তো আমার জানার মধ্যে দিয়ে সেটা বিচার করছি। আমি যতটুকু জানি তার উপরে তো আমি বিচার করতে পারবো না। সুতরাং আমার জানাটা এই যে পরিপূর্ণ যথার্থ সেটা ভাবার কোনো কারণ নেই। আমি যখন একটা ড্রাফট তৈরি করব, আমি যখন একটা অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করব, কিংবা আমি যখন একটা পেপার লিখব, আমি মনে করতেছি কি আমার লেখাটাই ঠিক, যথার্থ। হ্যাঁ, কিন্তু আমি যে এই যে মনে করতেছি, এটা কিসের ভিত্তিতে মনে করতেছি? কারণ আমার যে স্কেল আছে, আমার যে লেভেল আছে, আমার যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে, আমার নলেজ এবং আমার এক্সপেরিয়েন্স দিয়েই কিন্তু আমার লেখাটা আমি বিবেচনা করতেছি। কিন্তু আমার এই লেখাটা আরো কোয়ালিটি মেনটেন করতে হলে, এটাকে আরো কোয়ালিটি মানে এই লেখার মধ্যে যদি আমি আরো বেশি কোয়ালিটি এনশিওর করতে চাই, আরো বেশি পরিপূর্ণতা নিয়ে আসতে চাই, আরো বেশি যথার্থতা নিশ্চিত করতে চাই, তাহলে অবশ্যই আমার বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেটা করা যৌক্তিক নয়, সঠিক নয়। আমাকে কি করতে হবে, আমাকে অন্যের চোখ দিয়ে, অন্যের বিচার বিশ্লেষণ দিয়ে আমাকে সেটা করতে হবে। ঠিক আছে, অন্যের মাধ্যমে সেটা দেখতে হবে। আমার চোখে তো আমি সব সঠিকই দেখবো, তাই না? সব মানে মানে মা বাবার কাছে সন্তানরা কিন্তু, সব সন্তানরাই কিন্তু ঠিক আছে, ভালো। কিন্তু আমার সন্তান আমার কাছে ভালো, অন্যের কাছে তো সেটা সেইভাবে ভালো নাও হইতে পারে, একটু কম ভালো হইতে পারে, একটু বেশি ভালো হইতে পারে, আবার একটু কম, আবার একটু কি তার ইভ্যালুয়েশনটা আবার আমার মতো নাও হতে পারে। সুতরাং এজন্য রাইটিং যেই, আমরা যখন একাডেমিক রাইটিং এর কথা বলবো, অ্যাসাইনমেন্ট বলেন কিংবা প্রজেক্ট রিপোর্ট বলেন কিংবা থিসিস পেপার বলেন কিংবা জার্নাল আর্টিকেল বলেন, তখন আমরা কি করি, আমরা লেখার পরে আমরা সেগুলা আমরা সেগুলা সাবজেক্ট এক্সপার্ট যারা তাদের কাছে পাঠাই। তখন দেখা গেল কি যে আমি যা লিখছি, যা সঠিক মনে করেছিলাম, তাদের ফিডব্যাকও কিন্তু সেখানে সেগুলা উঠে আসছে যে এটা আরো সুন্দর হতে পারে, এটা এখানে এইভাবে করাটা ঠিক হয় নাই, অন্যভাবে করা যেতে পারে।
তারা ওইগুলো বলে দেন, তারা ফিডব্যাক দেন, কমেন্ট দেন, তখন গিয়ে সেগুলো আমরা ইনকর্পোরেট করি। এটাই বলা হয়েছে এখানে যে ফাইনাল ড্রাফটটা নেওয়ার আগে আমি তো নিজে নিজে সেটা রিডিট করবো, রিভাইজ করবো, এডিট করবো। আমি একটা পর্যায় পর্যন্ত সেগুলো কারেক্ট করতে পারবো যতটুকু আমি জানি, আমার নলেজ যতটুকু কাভার করে, আমার স্কেলে কিংবা আমার বিচার বিশ্লেষণ যতটুকু কাভার করে ততটুকুই কিন্তু আমি দেখতে পারবো। এই দেখাটা যথেষ্ট নয় মানসম্মত প্রোডাক্টটা আপনার নিয়ে আসার জন্য। মানসম্মত যে রাইট আপটা সেটার জন্য আপনাকে আবার কি করতে হচ্ছে, পেয়ার রিভিউয়ের কাছে আমরা পাঠাচ্ছি, সাবজেক্ট এক্সপার্ট অপিনিয়ন নিচ্ছি, হ্যাঁ, আমার সেলফ যে রিভিউ সেই অপিনিয়ন গুলো আমি ইনকর্পোরেট করছি, তারপরে কিন্তু সেটা ফাইনাল ড্রাফট হিসাবে আমরা নিতে পারি। ক্লিয়ার? আপনারা কি শুনছেন আমাকে? আর ইউ ইয়ার? জি স্যার, জি স্যার, আমার সাথে এক্স্যাক্টলি স্যার। ইয়েস স্যার। তাইলে কি বোঝা গেল যে আমি আমার কাজটা আমি যা করি তাই সঠিক এমনটা মনে করা একেবারেই অযৌক্তিক আমি মনে করি। আমি শব্দটা এই জন্যই বললাম, একেবারে শব্দটা ব্যবহার করলাম, ঠিক আছে, যে আমি যেমন আওয়ার নলেজ শুড বি এক্সপান্ডেড হরিজন্টালি এন্ড ভার্টিক্যালি, চতুর্মুখী নলেজ থাকতে হবে আমাকে। আমি যা বুঝবো, আমি যা চিন্তা করব, আমি যা লিখবো, আমি যা দেখবো তাই যে সঠিক তা নয়। একটা বিষয়কে কিন্তু 6 দিক থেকে দেখা সম্ভব, একটা বিষয়কে কিন্তু 10 দিক থেকে দেখা সম্ভব। সুতরাং একটা এই যে ফায়ার বক্সের আমরা নিচে নিচে কি দেখি না, আমরা কয়টা দেখি? 3D ভিউ বলি আমরা সাধারণত, আমরা 3টা ভিউ দেখতে পাই, বাকি ভিউ গুলো কিন্তু আমাদের নাই। বাকি ভিউ গুলো দেখার জন্য কিন্তু আমাদের এক ধরনের নলেজ লাগবে, যে নলেজ গুলো এই 3 ধরনের ভিউ থেকে ক্রিয়েটেড হবে। ফোরসাইটেডনেস, ইন্ট্রিনজিক পাওয়ার, ঠিক আছে। সুতরাং চোখ না থেকেও কিন্তু চোখ বুঝেও কিন্তু দেখা যায় অনেক কিছু। তো রাইট আপটা কিন্তু শুধু আমাদের রাইটিংটাকে শিখাবে তা না, আমাদের চিন্তা চেতনা ভাবনার কল্পনার জগৎটাকেও কিন্তু অ্যাড্রেস করে। আমি যখন লিখবো, আমি একটা প্রশ্নের উত্তর একজনে লিখলে 10-এ 8 পায়, আরেকজনে 10-এ স্কোর করে, আরেকজনে 10-এ 3 পায়, আরেকজনে 0 পায়। কারণ কি? দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট। সবাই কিন্তু লিখছে, কেউ 10-এ 10 স্কোর করছে, কেউ 8 করছে, কেউ 7 করছে, কেউ 5 করছে, কেউ 2 করছে, কেউ 0 করছে। So we have to learn the best way to present in a written form. Writing is not only a writing. You are talking about your ideas, your experience, your knowledge. You are displaying your knowledge, your understanding, your learning. You are demonstrating your learning, your knowledge. And your knowledge, your learning, your understanding have been assessed, examined by the persons, by the examiners. তো এই জন্য আমরা সবসময় মনে করি, I personally emphasize to practice the stages of writing. There are 3 stages certainly. I have to take preparation. Without preparation, you cannot be successful properly. Someone can. They are naturally talented. They can write. Okay? But as far as English is concerned, this is an international language. We have to learn it. We have to earn it. We have to acquire it. I am using so many terminology. Okay, so we have to give efforts. We have to invest our time. How much time we invest that I can claim I am an efficient writer? How much time? Okay. সুতরাং আমি যতটুকু সময় দিব, আমি যতটুকু ডেডিকেশন দিব, শুধু সময় দেওয়ার সাথে এই বিষয়টা সম্পর্কিত নয় পুরোপুরি। আমাকে ডেডিকেশন নিয়ে কাজ করতে হবে, আমার ইন্টারেস্ট থাকতে হবে, ঠিক আছে। এই জন্য 3টা স্টেজের কথা আমি বললাম। যখনই কোনো লেখার প্রশ্ন আসবে, আমরা চিন্তা করব, আমরা লিখবো, আমরা কারেকশনে যাব। মানে 3টা কথা বললাম আমি, প্রি রাইটিং, ওয়াইল রাইটিং, পোস্ট রাইটিং। মানে আমরা যেটা করে থাকি সাধারণত, আমরা কোনো কিছুই করি না, আমরা লিখি আর কিছুই করি না। তো সুতরাং যেখানে বলা আছে গবেষণায় যে 3টা বিষয়কে আপনার অ্যাড্রেস করতে হবে, সেখানে 3টার মধ্যে 2টাই নাই। তো একটা দিয়ে কি সম্ভব? চেয়ারের সাইড পেজ 3 পেজ যদি না থাকে, এক পা দিয়ে কি আপনি দাঁড়াতে পারবেন, বসতে পারবেন সেই চেয়ারে? সেই চেয়ারটা কি ব্যবহার উপযোগী হবে? তাহলে আমাদের লেভেল অফ প্র্যাকটিস লেক আছে, শর্টকামিংস আছে, আমাদের লিমিটেশন আছে, আমাদের চ্যালেঞ্জেস আছে।
সুতরাং সেগুলো ওভারকাম করেই যখন আমরা লেখার কাজটা করব তখনই কিন্তু আমরা লিখতে সুন্দরভাবে লিখতে পারবো। এনিওয়ে, তাহলে আমাদের আমরা একটু দেখবো, ঠিক আছে? আমি 5 মিনিটের একটা ব্রেক নিচ্ছি, আপনারা দেখেন। ওকে, এই প্রশ্নগুলো একটু লিখবেন আপনাদের খাতায়। আপনি কি আছেন আমার স্যার, সাথে? আপনাকে শুনতেছি লাউড এন্ড ক্লিয়ার স্যার। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনারা সবাই আছেননি না? মানে এটা জি স্যার, খুলে রেখে আমরা আবার সবাই আছি। খুলে রেখে আবার মানে অনেক সময় না 61 না 60, আমি দেখছি বরাবর 60 আছে, আমরা 65, তাহলে 5 জন অ্যাবসেন্ট আছেন। সবাই শুনছেন কিনা? আই ওয়ান্ট টু বি। জি স্যার, ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে স্যার। না আপনারা শুনছেন মানে সবাই আছে কিনা, না এটা দেখি শুধু অন করে দিয়ে আবার বসে আছে অন্যদিকে? আমি আবারও বলছি, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। রাইটিংটা আমাদের দুর্বলতা, অনেক বেশি দুর্বলতা। রাইটিং এর কারণে আমরা অনেক সময় অনেক গবেষক গবেষণা কাজে সফল হতে পারেন নাই, ঠিক আছে? এবং এই রাইটিংটা যদি আমরা একটু শিখি, একটু বুঝি, খারাপ কি? এখানে তো লসের কিছু নাই, তাই না? তো সুতরাং আমরা আশা করবো আপনারা যদি থাকেন সেখানে, আমরা অবশ্যই সেই রাইটিংয়ের বিষয়গুলা কিছুটা হইলেও আমরা ওভারকাম করতে পারবো। হ্যাঁ, আমরা আপনার প্রশ্নটা লেখেন, আপনাদেরকে 5 মিনিট টাইম দিলাম আমি। ওকে। After 1,000 years before or after, you may find that these 2 points of these 2 countries may shift from one another in sideways direction, horizontal direction. So this is the task of the transform plate boundary. And the next question.
হ্যালো, লিখতে পারছেন আপনারা? স্যার লিখতেছি স্যার, আমাদের মানে এই পার্টটা মানে এক্সামে কোশ্চেন স্যার কিরকম আসবে স্যার, এটা ধারণা বুঝতেছি না স্যার এই অংশটা এই প্রশ্নগুলো দেখছেন না, এই প্রশ্নগুলোর মতো করেই হবে। যে তো প্রশ্নগুলো এখানে কি আছে, আমাদেরকে কোনো টপিক দিবে, স্পেসিফিক যে টপিকের উপর রাইটিং স্কিলস বা কোনো কম্প্রিহেনশন দিবে? মানে ধরেন এমন হবে যে আপনাকে একটা প্যারাগ্রাফ তুলে দেওয়া হলো, তখন এটা আপনি বিশ্লেষণ করবেন, অ্যাসেস করবেন, ক্রিটিক্যালি অ্যানালাইজ করবেন যে এখানে কোন কোন পয়েন্টস গুলো আছে মানে রাইটিং পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আপনাকে অ্যানালাইজ করতে বলা হতে পারে, অথবা কতগুলো সেন্টেন্স দিয়ে সেগুলো প্যারাগ্রাফ করতে বলা হতে পারে, অথবা একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে বলা হতে পারে। আমরা তো রাইটিং এর থিওরিটিক্যাল ইস্যুস গুলো এখন দেখছি, আমরা কিন্তু আবার যখন একটা প্যারাগ্রাফ নিয়ে ডিসকাস করব, তখন রাইটিং এর এই বিষয়গুলো সেখানে আছে কিনা সেগুলো কিন্তু আমরা দেখব। This is all about theories of writing. Okay, we will see the practical issues when we have paragraph to explain, paragraph to discuss. আমি কি বুঝাতে পেরেছি? জি স্যার। ধরেন আপনাদের রাইটিংটা তো আমরা শুরু করব কি দিয়ে? আমাদের রাইটিং করতে গেলে প্রথমত তো আমাদের ভাষাগত জ্ঞান দরকার, লিঙ্গুইস্টিক্স নলেজ আমরা যেটা বলি। উই নিড লিঙ্গুইস্টিক্স নলেজ, এবং লিঙ্গুইস্টিক ভাষাগত জ্ঞানের মধ্যে আমরা কতগুলো বিষয় আছে যেগুলো আমাদেরকে জানতে হবে, যেমন গ্রামার, সেন্টেন্স, হ্যাঁ, ভোকাবুলারি, পাংচুয়েশন, এই চারটা জিনিস মাস্ট, এটা ফান্ডামেন্টাল। ঠিক আছে? আমরা যখন লেখার কথা চিন্তা করব, তখন আমাদের ফিজিক্যাল প্রিপারেশনের বাইরে, অর্থাৎ লিঙ্গুইস্টিক্যালি একটা তো হলো আমাকে প্রিপারেশন নিতে হবে, আমার পেন দরকার, কলম দরকার, চিন্তা ভাবনা দরকার, আমার 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 টেবিল দরকার, চেয়ার দরকার, ইত্যাদি ইত্যাদি। তো আমার সবকিছুই আছে। এখন তো আমাকে যদি ইনস্ট্রুমেন্টালি আমি যদি সাউন্ড না হই, অর্থাৎ লিঙ্গুইস্টিক্যালি যদি আমি সাউন্ড না হই, তাহলে তো আমি লিখতে পারবো না। তাহলে সেই বিষয়গুলো কি? গ্রামার, সেন্টেন্স, ভোকাবুলারি, পাংচুয়েশন, এই চারটি হলো ফান্ডামেন্টাল ইস্যু। ঠিক আছে? এইগুলা চর্চার বিষয় হলো তিনটা স্টেজে আমরা চর্চা করে থাকি: প্রি রাইটিং, ওয়াইল রাইটিং এবং পোস্ট রাইটিং। কারণ আপনি যখন কোনো প্যারাগ্রাফ লিখবেন, ঠিক আছে, প্যারাগ্রাফ লিখতে গেলে আমরা কিভাবে সেইগুলোর প্রয়োগ করতেছি, সেই সূত্রগুলোর প্রয়োগ হচ্ছে কিনা, সেগুলো কিন্তু আমরা বিচার বিশ্লেষণ করতে পারি। আমরা যখন সেন্টেন্স লিখবো, সেন্টেন্স তৈরি করব, সেন্টেন্স লিখবো, প্যারাগ্রাফ তৈরি করব, প্যারাগ্রাফ লিখবো কিংবা অ্যানালাইজ করব, ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়গুলো কিন্তু আমরা সেখানে দেখে থাকবো, আমরা ইভালুয়েট করব, অ্যাসেস করব, এক্সামাইন করব। ঠিক আছে? হ্যালো, জি স্যার, হ্যালো। বুঝতে পারছি বিষয়টা। জি স্যার। তাহলে আপনারা এই যে প্রশ্নগুলো এখানে আছে, এই প্রশ্নগুলো যদি আমরা বুঝি, এই প্রশ্নগুলো এইভাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার অর্থ হলো, যদি আমি প্রশ্ন নিজে নিজে প্রশ্ন করতে পারি, তাহলে সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমি আমার নলেজটাকে শার্প করলাম, আমি আমার জানাটাকে নিশ্চিত করলাম, আমি আমার লার্নিংটাকে নিশ্চিত করলাম, আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাকে আমি কি করলাম? নিশ্চিত করলাম। অর্থাৎ আমি কেন লিখবো, কি কারণে লিখবো, কিভাবে লিখবো, কার জন্য লিখবো, কতটুকু লিখবো, কখন লিখবো, কি দরকার, কত সময়, উদ্দেশ্য কি, আমার যদি এই বিষয়গুলো আমি অ্যাড্রেস আগে থেকে না করি, তাহলে আমার সেই জানাটা পরিপূর্ণ নাও হতে পারে। দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট। I have to reflect on questions if I want to sharpen my knowledge, if I want to enrich my knowledge about writing. তাহলে আমার এই যে ফান্ডামেন্টাল ইস্যুজের কথা বললাম, ধরেন আমার গ্রামার দরকার, আমার সেন্টেন্স স্ট্রাকচার দরকার, আমার ভোকাবুলারি দরকার, আমার পাংচুয়েশন দরকার, এগুলো কি ইনস্ট্রুমেন্ট, এগুলো টুল, এগুলো হলো টুল টু ফ্রেম এ পিস অফ রাইটিং or to communicate with different stakeholders. It can be either written or spoken. I am talking before you, I am producing so many sentences. What actually I am using? The tools are grammar, sentence, vocabulary, and pause. তাহলে আমি যদি এই চারটা জিনিস জানলাম, জানার পরে আমার এইগুলো কিন্তু চর্চার বিষয়। I have to make it practice. এর বাইরে দেখেন লাল
কালি লাল মানে রেড মার্ক যে কোশ্চেন গুলো আছে এগুলো আমি অলরেডি আপনাদের সামনে মেনশন করেছি, উল্লেখ করেছি। হুম ডু ইউ রাইট, ওয়াই ডু ইউ রাইট, হাউ ডু ইউ রাইট, এন্ড ওয়াই ইজ ইট ইম্পর্টেন্ট। কেন দরকার এটা? তাহলে পটেনশিয়াল, এই যে আমরা ফান্ডামেন্টাল 4টা ইস্যুর বাইরে, ফান্ডামেন্টাল যে 4টা ইস্যু আছে তার বাইরে আমাদের আরো প্রিপারেশন দরকার। আরো কিছু বিষয় আমাকে মাথায় রাখতে হবে যখন আমি লিখব। সেগুলা কি? সেগুলাকে আমরা এক্সট্রিনজিক ইস্যুস বলছি এখানে, এক্সটার্নাল ইস্যুস বলছি এখানে। ইন্ট্রিনজিক বলতেছি লিঙ্গুইস্টিক ইস্যুস গুলাকে, আর এক্সট্রিনজিক বলতেছি আমরা কিছু বিষয় আছে যে বিষয়গুলা আমাদের এই যে লিঙ্গুইস্টিক্স আসপেক্ট গুলাকে কার্যকর অর্থে ব্যবহার করার জন্য আরো কিছু বিষয়বস্তুকে সেখানে প্রাধান্য দিতে হবে। তা না হলে আমার যে জানাটা, আমার যে নলেজ কিংবা আমার যে কমিউনিকেশন করার যে স্কিলটা সেটা যথার্থ হবে না। সেই বিষয়গুলা কি? অডিয়েন্স, পারপাস, অর্গানাইজেশন, স্টাইল, ফ্লো এন্ড প্রেজেন্টেশন। ঠিক আছে? এখন আমরা অডিয়েন্স বলতে কি বুঝি, পারপাস বলতে কি বুঝি, অর্গানাইজেশন কি, স্টাইল কি, ফ্লো কি, প্রেজেন্টেশন কি, এগুলো আমরা বুঝবো। হ্যাঁ, কোনো আইডিয়া আছে আপনাদের এই 6টা পয়েন্ট সম্পর্কে? এনি আইডিয়া প্লিজ? এনিওয়ান? হ্যালো, আপনারা কি আমার সাথে আছেন? জি স্যার, আছি স্যার। থাকলে কোনো এনি আইডিয়া? স্যার ওই যে উপরে 6টা বিষয়, স্টাইল, ফ্লো, প্রেজেন্টেশন, অডিয়েন্স, এগুলো। এটা অডিয়েন্স কি, পারপাস কি, অর্গানাইজেশন কি, স্টাইল কি, ফ্লো কি, প্রেজেন্টেশন কি, and how these issues influence writing, or what are the uses of these issues in writing. আমরা কিভাবে আমরা তো লিখি, ঠিক আছে? তো লিখতে গেলে এই যে বিষয়গুলো আছে, এই যে ইস্যুগুলো আছে, সেগুলো কিন্তু আমরা মনে করি যে আমাদের লেখাকে প্রভাবিত করে। These aspects or these issues can influence our writing, okay, and can help our writing. And how and what does it mean? Audience কি, অডিয়েন্স কিভাবে আমার লেখাটাকে শেপ করার ক্ষেত্রে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে, কিভাবে সেটা আমাকে হেল্প করে। অডিয়েন্স, পারপাস, অর্গানাইজেশন, স্টাইল, ফ্লো এন্ড প্রেজেন্টেশন। হ্যালো, কোন আইডিয়া আছে? তাহলে অডিয়েন্স বলতে আমরা আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আমি বোধহয় অর্গানাইজেশন বাদে এইগুলা একটু মোটামুটি বলতে পারবো আমার মনে হয়। হ্যাঁ, বলেন তো দেখি একটু প্লিজ। স্যার অডিয়েন্স থেকে শুরু করি। জি স্যার অডিয়েন্সের ব্যাপারটা হচ্ছে একজন লেখক যখন লেখা শুরু করেন তখন তার অডিয়েন্স বলতে যারা এই বইগুলো মূলত পড়বে, তো ভেরি তাদের গুড, যে পছন্দ ভেরি গুড। রুচিবোধ তাদের ভিত্তিতে তার মানে লেখার যে ধরনটা আছে এটা সে অনেক সময় চেষ্টা করে যে দেখা যাচ্ছে এক্স্যাক্টলি 80% এক্স্যাক্টলি যেভাবে পছন্দ করে সেইভাবে লিখতে। এরপর হচ্ছে এক্স্যাক্টলি পারপোজ হচ্ছে একজন লেখক তার উদ্দেশ্য থাকতে পারে যে সে কিছু লেখা হচ্ছে এডুকেটিভ টাইপের, কিছু লেখা হইতে পারে শুধু বিনোদনের জন্য, কিছু লেখা এক্স্যাক্টলি ধরন মানে এক একটা পারপোজ নিয়ে, যেমন এডুকেটিভ, তারপর হচ্ছে বিনোদন, এরপর এক্স্যাক্টলি হচ্ছে এক্স্যাক্টলি ভেরি গুড, গবেষণামূলক কিছুই ভেরি থাকতে পারে। গুড।
এটা হচ্ছে পারপোজ। স্যার অর্গানাইজেশনের ব্যাপারটা আমার জানা নাই। আচ্ছা ঠিক স্টাইলের আছে, ব্যাপারটা আমি হচ্ছে প্রত্যেকটা লেখকের একটা স্বতন্ত্র ধরন থাকে। যেমন হুমায়ুন আহমেদ যেভাবে লিখছেন শরৎচন্দ্রের একটা বই, আমরা যদি নাম মুছে দেই হুম। যে এই লেখক এই বইটা লিখছেন, তো একজন নিয়মিত পাঠক ইনি বলতে পারবেন যে এই লেখাটা হুমায়ুন আহমেদের আর এই লেখাটা হচ্ছে শরৎচন্দ্রের। ওকে প্রত্যেকটা গুড। লেখকেরই একটা স্বতন্ত্র লেখার ওকে ধরন, এটা হচ্ছে স্টাইল। ওকে ফলোটা, এটা আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে আপনি যখন একটা গল্প লিখবেন তো আপনার হুম অডিয়েন্সকে আপনার আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে এমন একটা অবস্থায় যে এক্স্যাক্টলি আপনাকে কেউ ডাকছে পিছন থেকে, তো আপনি গল্পটা শেষ করতে মানে তার ডাকটা শুনবেন এরকম আপনি পারতেছেন না, মনে হচ্ছে আপনি হুম গল্পটা হুম শেষ করেন এরপর এক্স্যাক্টলি তাকে সময় দিন। প্রেজেন্টেশনটা ভেরি হচ্ছে গুড। আপনার টোটাল যে গল্পটা, এই গল্পটা সবার সামনে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য কিছু ব্যাপার আছে যে আপনি গল্পটা কিভাবে শুরু করছেন, তারপর হুম গল্পটার যে ফ্লোটা, এই ফ্লোটা ঠিক আছে কিনা, তারপর সর্বশেষ সুন্দরভাবে গল্পটা শেষ করা, অর্থাৎ সবার সামনে গল্পটা তুলে ধরা। মানে বইটা শেষ করার পরও হুম যে মন দিয়ে পড়ছে তার মাথার ভিতর কিছুক্ষণ গল্পটা থাকবে যে হুম হুম গল্পটা কি ছিল, সে কিছু একটা ভাববে। তো এই সুন্দরভাবে প্রেজেন্টেশন করাটা হচ্ছে মানে একদম গল্পের শেষটা। Okay, thank you so much. Mani, you really contributed in this discussion. So, if I consider the first point audience, so আপনাকে আমি কাকে লিখবো, ধরেন উদাহরণ দিয়ে যদি আমি বলি, আমি এখন ক্লাস টেস্টের পরীক্ষা দিচ্ছি, আমি ফাইনাল টার্ম পরীক্ষা দিচ্ছি, আমি শুনছি, আমি লিখছি। আপনি এখন লিখছেন, কিন্তু আপনারা আমার কথাও শুনছেনও লিখতেছেন। তাইলে যখন অডিয়েন্সকে আপনি নির্ধারণ করতে পারবেন, চিহ্নিত করতে পারবেন, তখন আপনার লেখার প্যাটার্ন কিন্তু চেঞ্জ হবে। মানে আপনি যখন আপনার বাবাকে লিখবেন, যেই যেই ভাষায় লিখবেন, যেই কাঠামোতে লিখবেন, নিশ্চয়ই আপনি যখন আপনার ফ্রেন্ডকে লিখবেন সেই একইভাবে লিখবেন। দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স ইন বিটুইন অডিয়েন্সেস। সো অডিয়েন্স ক্যান হেল্প শেপিং আওয়ার রাইটিং। আমি যদি জেনে যাই কার জন্য লিখছি, কি লিখছি, তখন কিন্তু আমার লেখাটা সহজ হয়। আমাকে নির্ধারণ করতে হবে আমি কার জন্য লিখছি, আমি অডিয়েন্স ফোকাসড করতে হবে। দিস শুড বি অডিয়েন্স ফোকাসড এন্ড পারপাস। অফ কোর্স দেয়ার আর সার্টেন পারপাসেস টু কমিউনিকেট। আপনি বই লিখছেন, আপনি অ্যাসাইনমেন্ট লিখছেন, আপনি জার্নাল পেপার লিখছেন, দেয়ার আর সার্টেন পারপাসেস। হ্যাঁ, তো এই পারপাসটাও কিন্তু আপনার লেখার ধরনটাকে, প্রকৃতিটাকে এবং গঠনটাকে কিন্তু ডিফারেন্ট করতেছে। ক্ষেত্র বিশেষে সেটার পার্থক্য হবে। ঠিক আছে, জার্নাল লেখার যে ধরন বা আপনার বই লেখার যে বুক, একটা টেক্সট বুক লেখার যে ধরন, কিংবা অ্যাসাইনমেন্ট লেখার ধরন, কিংবা প্যারাগ্রাফ লেখার ধরন এক নয়। কারণ কি, তার পারপাসটা ভিন্ন। ঠিক আছে, তারপরে আসেন অর্গানাইজেশন। হাউ কুড ইউ অর্গানাইজ ইউর স্টাফ? আপনি যে লেখাটা লিখবেন আপনাকে অর্গানাইজ করতে হবে। ঠিক আছে, ওয়েল অর্গানাইজড, ওয়েল ম্যানার্ড। অর্থাৎ আপনি যখন একটা অ্যাসাইনমেন্ট লিখবেন, অথবা আমি যদি ছোট্ট অর্থে বলি প্যারাগ্রাফের 3টা স্ট্রাকচার আছে, এগুলা কিন্তু ভিজিবল না। একটা প্যারাগ্রাফের 3টা স্ট্রাকচার আছে, মানে আপনার থিমেটিক সেন্টেন্স, মানে বিগিনিং সেন্টেন্স, মেইন বডি এন্ড মানে ক্লোজিং সেন্টেন্স, অথবা এন্ডিং সেন্টেন্স আমরা বলি। কিন্তু প্যারাগ্রাফে কিন্তু সেগুলা প্যারার মধ্যে আলাদা না, একই প্যারার ভিতরে কিন্তু 3টা ডিভিশন কিন্তু দৃশ্যমান না হইলেও এগুলা কিন্তু আন্ডারস্ট্যান্ডেবল। তাহলে আমি যদি স্ট্রাকচারটা ঠিক মতো না করতে পারি, তাহলে কিন্তু সেটা প্যারাগ্রাফ হবে না। আমি যদি সেন্টেন্সের ভিতরে আসি, এখন আমার সেন্টেন্সের কিন্তু একটা স্ট্রাকচার আছে, একটা অর্গানাইজেশন আছে। কোনটার পরে কোনটা আসবে। ঠিক আছে, সেন্টেন্সের কিন্তু একটা স্ট্রাকচার আছে, একটা অর্গানাইজিং প্যাটার্ন আছে, যে কার পরে কে আসবে, কোন শব্দটার পরে কোন শব্দটা বসবে। ঠিক আছে, তার যেমন ধরেন আপনি টেবিল ধরেন, চেয়ার ধরেন, কি চেয়ার ধরেন, তো আমরা যেভাবে দেখছি সেইভাবে কিন্তু জিনিসগুলোরে আমার যে ড্রয়িং থাকবে, ড্রয়িং অনুযায়ী কিন্তু ম্যাটেরিয়ালস গুলোর ইনপুট দিতে হবে, কানেকশনে আসতে হবে, তবেই কিন্তু সেটা ফাংশনাল হবে, তবেই সেটা চেয়ার হবে অথবা টেবিল হবে। আদারওয়াইজ সেটা নন ফাংশনাল এবং ইউজলেস হবে। তদ্রূপ আপনার ক্ষেত্র বিশেষে প্যারাগ্রাফ থেকে শুরু করে বড় বই পর্যন্ত, একটা লং ডকুমেন্ট পর্যন্ত তার একটা অর্গানাইজিং প্যাটার্ন আছে, যে আমরা প্রথম চ্যাপ্টার, দ্বিতীয় চ্যাপ্টার, তৃতীয় চ্যাপ্টারের মধ্যে প্যারাগ্রাফ গুলা, সেকশন গুলা কিভাবে আসবে, প্যারাগ্রাফ গুলা কিভাবে আসবে। এবং একটা বইয়ের দেখবেন তিনটা পার্ট আছে, মেইন মানে ফ্রন্ট পার্ট, মেইন বডি, ব্যাক পার্ট। ফ্রন্ট পার্টে দেখবেন টপ পেজ আছে, অ্যাকনোলেজমেন্ট পেজ আছে, কন্টেন্ট পেজ আছে, তারপরে শুরু হয়। এবং শেষের দিকে গিয়ে দেখবেন যে রেফারেন্স লিস্ট আছে, গ্লোসারি আছে, ইন্ডেক্স আছে, এন্ড সো অন। বিবলিওগ্রাফির কিছু ছবি দিয়ে, একটা রাইটারের ছবি দিয়ে বিবলিওগ্রাফি টাইপ কিছু লেখা থাকে।
তাহলে এটা কিন্তু হচ্ছে অর্গানাইজিং, হাউ ইউ অর্গানাইজ ইউর স্টাফ। কারণ আমি যদি আবার দেখেন, আপনি যখন একটা প্যারা একটা যখন চ্যাপ্টারের মধ্যে দেখবেন সেকশন আছে, যে চ্যাপ্টার 1 সেকশন 1 1.1 1.2 সেকশন 2 2.1 2.3, এই যে ইন্ডেক্সিং করে আমাদের যে ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডারলি যে অর্গানাইজ করা, এটাও কিন্তু আমাকে মাথায় রাখতে হবে। অর্গানাইজ ম্যাটার্স, how you organize yourself, how you organize your staff, how you organize your write up, the contents. Is it clear now? Yes sir, clear sir. ওকে, স্টাইল বলতে একাডেমিক আমরা যদি মানে একটু কনসিয়াসলি বোঝার চেষ্টা করি, স্টাইল ওকে ইন্ডিভিজুয়াল স্টাইল ইজ মানে ইন্ডিভিজুয়াল স্টাইল ম্যাটার্স, এবং এখানে একাডেমিক স্টাইল আর নন একাডেমিক স্টাইল দুইটা মেজর পার্ট আছে। একাডেমিক রাইটিং এর যে স্টাইল বা ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা ফিচার্স টোটালি ডিফারেন্ট ফ্রম আদার্স। আমরা এই ক্ষেত্রে স্টাইলটাকে একাডেমিক এবং নন একাডেমিক হিসেবে বুঝবো। একাডেমিক টেকনিক্যাল এগুলো কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য আছে, সব লেখাই কিন্তু একাডেমিক না, সব লেখাই কিন্তু টেকনিক্যাল না, কিন্তু সব লেখাই কিন্তু লেখা। রাইটিং ইজ ইউ সি academic writing, technical writing is writing, but writing is not always technical and academic. আমরা অনেক ধরনের লেখা দেখতে পাই, সব লেখা কিন্তু একাডেমিক না। একাডেমিক হওয়ার জন্য সার্টেন ফিচার্স থাকবে সেখানে, সেই ফিচারগুলো থাকলে পরে সেটা একাডেমিক। টেকনিক্যাল হওয়ার জন্য ফিচার্স থাকবে, সেই ফিচার্স হইলে পরে সেই একাডেমিক, আদারওয়াইজ ইট ইজ নট। আমরা টেক্সট মানে ইন ট্রু সেন্স সার্টেন ফিচার্স উই হ্যাভ টু প্র্যাকটিস টু মেক ইট অ্যাজ an academic or technical type of writing. তারপরে ফ্লো, ওকে, কন্টিনিউটি, কনসিস্টেন্সি, আপনার কনসিস্টেন্সি থাকতে হবে। আপনি যখন, আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি, আমরা যখন সিঁড়ি বেয়ে উঠি, ঠিক আছে, উনি যথার্থই বলেছেন, কারণ আপনার ফ্লো, কোনো রাইটারের বই যখন আমরা পড়তে বসি, শেষ না করে আমি উঠি না। আমাকে কোনো কিছুতেই কিন্তু সেই বই পড়া থেকে মানে আমাকে বিরত রাখতে পারছে না, বা ওইখান থেকে আমাকে ফিরিয়ে আনতে পারছে না, আমি এতটাই ডুবে গেছি। এটা কিন্তু রাইটারের কৃতিত্ব। The credit goes to writer. He organizes or she organizes the things in such a way, the plotting, the character, the words, the vocabulary, and the circumstances and the climax is created in such a way the reader cannot take his or her attention on some other issues except this one. 100% fully devoted to go through, and until finish he or she is not leaving the place. এইটাই কিন্তু রাইটারের কৃতিত্ব। তাহলে সেখানে কিন্তু এই ধরনের রাইটাররা যখন একজন অডিয়েন্সকে টার্গেট করে, এটা কিন্তু সার্টেন লেভেল বলেন, সার্টেন স্টেজ বলেন, সার্টেন সাবজেক্ট ম্যাটার বলেন, সার্টেন ইস্যুস বলেন, অনেক ধরনের ইস্যু থাকতে পারে সেগুলো অ্যাড্রেস করার ক্ষেত্রে। কিন্তু আপনি আমার যে পপুলেশনটা আছে, যে আপনি কোন স্টেজের মানুষের জন্য লিখবেন, এটা কি ইয়ংদের জন্য লিখবেন, এটা কি 3-4 ক্লাসের জন্য লিখবেন, না 9-10 এর জন্য লিখবেন, না 11-12 এর, না অনার্স আন্ডার গ্রেড, না পোস্ট গ্রেড, এটা একটা যেমন লেভেল, তেমনি কিন্তু আবার এজ গ্রুপও আছে। যখন আপনি রাইটিং ফর এনজয়মেন্ট অর এন্টারটেইনমেন্ট, সেই বিষয়গুলো কিন্তু সেখানে আছে। এবং এই ফ্লোটা কিন্তু কনসিস্টেন্সি আপনার থাকতে হবে। কনসিস্টেন্ট না থাকলে যেমনটা হয়, যেমন ধরেন আপনি সিঁড়ি বেয়ে উঠতেছেন, আপনি প্রথম সিঁড়িতে পা না রেখে আমি কি পথটা পাড়ি দিতে পারবো? আমি যদি প্রথম সিঁড়িতে পা না রেখে তৃতীয় সিঁড়িতে পা দিই, তাহলে আমি কিন্তু পিছলে পড়ে যাব। অর্থাৎ এটার কিন্তু হারমোনিটা মেনটেন হইল না। So we have to maintain the harmony in writing, in weaving the facts and the issues. হ্যাঁ, তাহলে এই ধারাবাহিকতা, একটার পর একটা, কোনটার পর কোনটা আসবে, সেই ধারাবাহিকতা মেনটেন করার নাম হলো ফ্লো। যেমন চ্যাপ্টার 1 এর জায়গায় যদি চ্যাপ্টার 2 দেন, কিংবা প্যারাগ্রাফটা এই সেকশন 1 এ না হয়ে সেকশন 2 তে হবে। এই যে বিষয়গুলো, এই বিষয়গুলোকে কিন্তু আমার ফ্লোতে বা কন্টিনিউটি, যাতে পড়তে গেলে যাতে আপনার কাছে আপনি যাতে খোঁচট না খান, যাতে এক সিম্পলি ইজি গোয়িং মনে হয়, যেন একটার পর একটা আসতেছে, একটার পর একটা আসতেছে, ভেরি সিম্পলি, and you are coming across the sections by sections, chapter by chapter. Okay, that is the flow. And presentation, you have to present. আপনি সবকিছু করলেন, অডিয়েন্স ওকে, পারপাস ইজ ফাইন, organization is nicely organized, okay, and style is maintained, flow is there, but you fail to present.
আইদার রিটেন অর স্পোকেন। যেহেতু আমরা রাইটিং বলছি, রাইটিং এর কথাই বলতে চাই। রাইটিং এর ফাইনাল প্রোডাক্টটা জমা দেওয়ার আগ পর্যন্ত আপনি কিন্তু আপনার যত কিছুই করেন না কিন্তু এফর্টটা কিন্তু আর সাকসেসফুল হচ্ছে না। when you submit your document, when you submit your paper, when you submit your assignment, only then you can claim, yes, my presentation is complete. So until you submit your final product, you cannot claim that your presentation is completed. So presentation matters. এবং এই প্রেজেন্ট করার জন্য আপনি যে বইটাকে আপনি প্রেজেন্ট করবেন, আমি অন্যদিকে যদি বলি, আপনি যে পেপারটা তৈরি করবেন, যে ডকুমেন্টটা তৈরি করবেন, যে টেক্সটটা তৈরি করবেন, সেটার কিন্তু তৈরি করার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা বা নিয়ম আছে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের। অর্থাৎ মার্জিন কি হবে, স্পেস কি হবে, প্যারাগ্রাফের লাইনের মধ্যে মানে দুইটা প্যারাগ্রাফের মাঝের স্পেসটা কতটুকু হবে, লাইনের স্পেসিং কতটুকু হবে, এবং টাইটেল গুলোর ফন্ট কি হবে, সাইজ মানে আপনার সাব টপিকের ফন্ট কি হবে, এগুলো কিন্তু নির্দিষ্ট করে বলা থাকে। তো ওইটাও কিন্তু প্রেজেন্টেশনের সাথে আসবে এই জন্য, কারণ দিস আর দ্য পার্টস অফ অর্গানাইজেশন। ইফ ইউ অর্গানাইজ ইউর থিংস প্রপারলি, সো ইউ হ্যাভ টু অ্যাড্রেস দিস ইস্যুস টু। এবং তখনই কিন্তু আপনি এটা বাইন্ডিং করে, ঠিক আছে, হার্ড কপি কিংবা সফট কপি আপনি জমা করলেন, হার্ড কপি কিন্তু আপনাকে জমা করতে হবে ইন টার্মস অফ অ্যাসাইনমেন্ট, জার্নাল পেপার, প্রজেক্ট রিপোর্ট এন্ড থিসিস। তখন সেটা আপনি পরিপূর্ণতা পাবে। দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট। So these are the 6 points that we have to consider to make our write-up, to make our writing task complete and perfect. So unless to complete, to practice these issues, I think we cannot be successful in completing our writing task completely and successfully. আছেন আপনারা? জি স্যার। ওকে ফাইন। তাহলে এখানে যে প্রশ্নটা তো বুঝতে পারতেছেন, হোয়াট আর দ্য 6 পটেনশিয়াল ইস্যুজ এক্সপ্লেইন, হোয়াট আর দ্য 6 পটেনশিয়াল ইস্যুজ অফ রাইটিং এক্সপ্লেইন। ঠিক আছে, আমি এরপরের যে স্লাইড গুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে কিন্তু আমি অলরেডি আলোচনা করেছি। যেমন ফান্ডামেন্টাল ইস্যুজ বলতে 4টা জিনিস, নলেজ অফ গ্রামার, পাংচুয়েশন, সেন্টেন্স স্ট্রাকচার, ভোকাবুলারি। তারপরে পারপাস অফ রাইটিং কিন্তু আমরা বলেছি, ঠিক আছে, পার্সোনাল এনজয়মেন্ট, একাডেমিক এন্ড প্রফেশনাল, এখানে এগুলো গ্রাফিক্যালি প্রেজেন্ট করা হয়েছে। আমি থিওরিটিক্যালি অলরেডি আপনি বারবালি কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলেছি। তো রাইটিং ইজ এ প্রসেস। এখানে একটা জিনিস দেখার আছে, হ্যাঁ, এখানে একটা জিনিস দেখেন আপনারা, আমি যদিও বলে আসছি, এখানে 3টা লেয়ার আছে, 3টা লেভেল আছে। 3টা লেভেলের মধ্যে ফার্স্ট লেভেলটা কিন্তু বড়, সেকেন্ডটা আরেকটু ছোট, এবং ফাইনালটা কিন্তু আরো ছোট। অর্থাৎ 3টার মধ্যে সবচেয়ে ছোট হলো ফাইনাল ড্রাফট।